આજે ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुख है। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सबकी भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी सुख है। हम सभी एक हैं, सत्ता आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। हम सभी एक हैं, सत्ता आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जब कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ने लक्ष्य है, मोक्षानंदम देह है, सच्चिदानंद व्यक्त है। जब कल्याणी भाव शुद्धात्मा ने लक्ष्य है, मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे हैं, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। प्राणों से भी प्यारे हैं, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। सपनों में हमें आते हैं, नींद से जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम वंदन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। चरणों में झुककर हम वंदन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है, दी दादा है। शॉर्ट एंड स्वीट सो टच का सोना है, अक्षर का नाम है, दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फूटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आई है, उधारी कलयुग में बैरल चेक बुक लाई है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आई है, कलयुग में बैरल चेक बुक लाए हैं। टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। टोपी वाले दादाजी हमारे, हम हैं तुम्हारे, नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नव कलम बोलिए। Prayer number 1, number 2, all alternate. Shreya? हाँ जी સચ્ચિદાનંદ। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ નિર્ધારિત જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અન્મોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને કોઈ પણ નિર્ધારિત જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદબાદ વાણી, સ્યાદબાદ વર્તન અને સ્યાદબાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો।
હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે ન દુબાય કે દુભાવ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ન किया जाए न करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, તેની ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તેની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ યા વિચાર સંબંધી દોષો ન किया जाए न करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવા એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલાનું કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અબંડવાદ, અપરાધ, અવિનય ન किया जाए ન કરવાયા જાય કે કરતા કે પ્રતિના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપ દાદા. जय सच्चिदानंद. त्रिमंत्र बुलाए प्लीज. नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો અરિહંતાણમ, તાણમ सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, ઉદ્ધાણમ मोहाय रियाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो उवज्जायाणम, નમો વસાયાણમ, नमो लोये सव साहुणम, નમો લોય સવ સાહુનમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐસો પંચન મુક્કારો, सव पावपणासनो, સવ પાવપનાસનો, વપનાસનો मंगलाणम च सव्वेसीम, મંગલાણમ ચ સૌસ્યમ, परमं हवै मंगलम, પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. ऐश्वर्या. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं हमेशा खुद के साथ अन्य सभी लोगों के साथ की जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दाता भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं. हे दाता भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. विनय. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं,
जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, इसलिए आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। Daksh, हे दादा भगवान, हे दादा hey, Dada भगवान, Bhagwan, मैं आपके बच्चे, हाँ हम मैं थे आपके आपके बच्चे, बच्चे, जिनके हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है दिल के हैं कच्चे, सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे. अच्छे। Okay, very good. Chennai, જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Daksh, हाँ ईश्वरात्मा भगवान लघु दुख से लगे ईश्वरात्मा परमानेंट दुख टेम्पररी ईश्वरात्मा भगवान फिर दक्ष रिलेटिव है जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद. Okay. आज रिपोर्ट धैर्य का नहीं आया है. दक्ष, very good report. Shreya, very good report. Chennai, खुशी, very report. Very good report. मोनिका, आपका क्या हो गया? नहीं, वो टाइम टेबल में और कल के टाइम एग्जाम के टेबल अभी लिए एग्जाम में नहीं होता है ना. उसमें इधर से मैंने 3 इधर से टाइम. हाउ कैन यू मेक टाइम टेबल इन एग्जाम? एग्जाम खत्म हो गई? नहीं, कल होगी तो मैं कल रेडी कर रही हूँ। Yeah, it's there. Now you to start preparing. अभी एक वीक हाँ, थोड़ा रिलैक्स होने का, बाद में जनवरी से you to start thinking about final exam ना. I know आपका नहीं, हाफ अभी चला गया. एग्जाम से हाँ, क्या बोला? कल एग्जाम खत्म होगी, फिर से एग्जाम स्टार्ट हो रही है कब? कंटिन्यू। 27 को आने वाला ट्यूसडे स्टार्ट हो रहा है वापस। वापस? हाँ, एक फर्स्ट डिवीजन एग्जाम था और बाद में कंटिन्यूस है सबको और आपको करने? मेरे लिए। मैं हायर सेकेंडरी में हूँ इसलिए। हाँ, वो तो आपको तो एवरीडे एग्जाम होती है, होना मांगता है. anyway. ओके 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 ओके. खुशी को तो छुट्टी है ना, हाँ, दोनों का है। राइट? मूवी देखने का और ओ, क्या तो इस बार अनुज के घर जाने वाली हूँ, इसलिए क्या हुआ? खुशी और करिश्मा अनुज के घर पे जाने वाले वेकेशन। ओ, तो मजा आ जाएगा अभी मूवी देखने का. और मामा ओ, देखने नहीं देते, फोन ले लेते हैं वहां पर। तो इन लोग को मामा मामा को शिफ्ट करो. आप लोग मामा के घर शिफ्ट हो जाओ. हाँ, मामा को बोलना वेरी गुड. दादा बोलते हैं वेरी गुड, ऐसे करना. उसको अ, पढ़ाई करने दो, जो वीक सब्जेक्ट है ना, वो उसको बोलो रिवीजन करने. ओके, वेरी गुड. ओके, तो आज को रिपोर्ट तो सब अच्छा है. दरिया तो डजंट बिलीव, उसका इंटेंट नहीं है लिखने का, तो चलेगा. ओके, तो अभी प्रदीप दादा, जी कलम नंबर 3 पे चल रहा है कि तो एक्चुअली दोनों 1 2 3 में देखने का है कि पहले में से किसी को दुख दिया, दूसरे में किसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, तीसरे को अवर्णवाद अपराध अभिनय किसकी का किया क्या नहीं. तो मोनिका, कुछ ऑब्जर्वेशन? मैंने आज मम्मी का अभिनय किया था और बाद में मम्मी को हेल्प भी किया था साथ में। और मैंने जब मम्मी का अभिनय किया था, मैंने प्रतिक्रमण भी किया था और पापा के साथ भी थोड़ा अभिनय हो गया था, उस समय मैंने प्रतिक्रमण किया था।
फिर दूसरा अच्छा कुछ बोलो। आज किसी का बुरा नहीं देखा था, किसी का अपराध नहीं किया। हाँ, मैंने करिश्मा के अंदर पॉजिटिविटी देखी थी कि वो बहुत एक्टिव रहती है, और खुशी के अंदर ये देखा कि वो जो भी कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत, उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पावर है, तो उसमें बहुत अच्छी है इसकी। कौन? और पापा के अंदर मैंने ये देखा कि पापा जो भी मैं मांगती हूँ वो दिला देते हैं, पापा बहुत ओपन माइंडेड है। वेरी गुड। तो अभी देखो, पापा को बोलना, दादा ने बोला है कि मोनिका आप बड़ा पापा के पास मूव हो जाओ और दोनों मामा के घर। ओके ओके खुशी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने फर्स्ट कॉलम में किसी का भी नहीं दबाया, सेकंड में भी मैंने ब्रेक नहीं किया, थर्ड में मैंने अविनय अविनय हो गया था मेरे स्कूल की टीचर के प्रति। कल एग्जाम मेरी आफ्टरनून में होती है, तो उन्होंने मुझे जल्दी आने को कहा, तो मुझे अविनय हो गया कि मैं क्यों जल्दी आऊं, पूरी स्कूल में मैं जल्दी आके क्या करूंगी, और तो इसलिए अविनय। विनय पूछने का, वो विनय से पूछने का कि व्हाई यू वांट मी टू कम अर्ली, ऐसा नहीं पूछ सकते? um, मुझे एनुअल डे आ रहा है, उसके लिए कंपेयरिंग में मुझे सेलेक्ट किया है, और प्रिंसिपल के सामने रिहर्सल की, कल एग्जाम में इसलिए हो गया था। और दूसरा हमको याद आया, वेकेशन में तमिल का कुछ लिटरेचर, तालीम भाषा में कुछ किताब लाइब्रेरी में से जाके कुछ पढ़ो, कुछ लिटरेचर हो, उसका संस्कृति हो, तो उसमें भी अच्छा आ जाएगा। और आपका हाँ। कंसंट्रेशन पावर है तो हमको मालूम है बहुत अच्छा है, पर वो कंसंट्रेशन रॉन्ग जगह पे जाते हैं। और मोनिका दीदी का कुछ अच्छा देखा? उस वो उसमें ये देखा कि वो जो भी क्वेश्चंस पढ़ती है उसमें अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ती है, वो जल्दी उसको रिवाइज हो जाता है, बट मेरा ऐसा नहीं है, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं करते, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है पर नहीं करते। ओके मालूम पड़ गया। ओके श्रेया। हाँ, अ, अभिनय कर लिया था मेरे टीचर के साथ, और अपराध मेरी एक फ्रेंड के साथ हो गया था। किसको दुख दिया? अम, किसी को दुख नहीं दिया, पर अपराध और अभिनय हो गया था। ओके दक्ष। ज्यादा मेरे साथ किसी के साथ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कलम ब्रेक नहीं हुई। वेरी गुड। ओके प्रदीप दादा, आपने सुना ना कि एक मम्मी और टीचर का प्रॉब्लम है, थोड़ी बातें करो अभिनय और वाद अपराध के बारे में। કોઈનો પણ અવિનય કરવામાં આવે, ગુજરાતી ચાલશે ને? नहीं नहीं, हिंदी हिंदी। कोई भी जीव का अविनय होता है तो उनको दुख होगा ही। तो अपने को हर जगह पे उनकी बात सुनने का है, समझने के बाद उनके साथ डीलिंग करना चाहिए। उनको बोल देना चाहिए कि साहब, मैडम, मुझे अभी ये सिचुएशन है, तो मुझे कुछ रास्ता ऐसा दिखाओ जिससे मेरा भी काम हो जावे। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ जो डीलिंग करना है, वो डीलिंग में हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? हमारा माइंड ओपन होना चाहिए। तो फिर अभिनय करने का, अपराध करने का कोई सवाल ही नहीं आता है।
जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को हमें पूरी तरह से उनसे उनके बताना चाहिए। फिर बाद में उसमें कम्युनिकेशन करने के बाद सब डिसीजन आ सकता है। लेकिन एक ही शब्द दादा भगवान ने बताया कि मन वचन काया से कोई भी जीव को दुख देना, उनका परिणाम दुख ही आएगा। तो हमें हर कोई भी गुनाह भी नहीं करते हैं, अपराध करते हैं, शंका करते हैं, किसी को कोई अहम डुबाते हैं, किसी के लिए कुछ बोल देते हैं, तो सब ये उसमें सभी चीजों का कारण यही है कि दुखी होता है जीव को। क्या होता है? तो हमें दादा भगवान ने बताया हम किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, वो बराबर पक्का समझ लेना चाहिए। समझो आपके साथ कोई चीट करेगा, झूठ बोलेगा, आपको कोई जोर से आवाज से बोलेगा, इंसल्ट करेगा, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमें ये समझना है कि जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा व्यवहार, ऐसी सोच, ऐसी स्पीच मुझे दूसरों के साथ नहीं करनी है। अगर फिर भी दादा भगवान ने बताया कि हमारी इतनी शक्ति अभी तक खुली नहीं हुई है, तो गलती हो जाती है। लेकिन ये गलती को जब हो जाती है तो फिर बाद में हमें उनका प्रायश्चित दिल से करना चाहिए। हम प्रायश्चित कर लेते हैं वो बराबर है, लेकिन दिल से होना चाहिए। कैसा? कि दूसरी बार ये गलती मुझे करनी ही नहीं है। आपको समझ में आया? तो कोई भी व्यक्ति, हम भी स्वतंत्र है, फिर भी सबके साथ भी है, लेकिन हमें हमारी बात कैसे रखने की, वो ट्रांसपेरेंसी, ओपन माइंड हमारे में होगा तो फिर ये सवाल उठता नहीं है। फिर भी दादा भगवान ने बताया कि अगर हम बताते हैं फिर भी उनको बात समझ में नहीं आती है या उनकी बात पे वो अड़े रहते हैं, तो फिर उसका कोई रास्ता नहीं। आप समझे ना? तो माँ बाप का तो विनय करना ही चाहिए। विनय क्या समझते हैं हम? दादा भगवान ने बताया, एक बार बोला कि भाई आप पढ़ने बैठ जाओ, तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, मम्मी पापा मैं आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद पढ़ूंगी तो चलेगा, अभी मुझे थोड़ा सुस्ती है, मुझे आराम करना है, अभी मुझे कुछ और काम करना है। लेकिन ये हमें ये डीलिंग सीखने जैसा है, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है और सामने वाला का जो सोच है, वो दोनों को मैचिंग नहीं होता है, हर बार नहीं होगा। आप समझ में आया ना? क्योंकि सबका व्यू पॉइंट अलग अलग है, सबकी समझ, उनकी सिचुएशन अलग है। तो हमें हमेशा कम्युनिकेशन करके सॉल्यूशन लाना चाहिए। इसमें कोई अभिनय की बात नहीं होती है, लेकिन कैसे बोलना वो भी सीखने जैसा है। जैसे हम जोर से बोलेंगे, नहीं अभी मैं नहीं करूंगी, तो क्या होगा? उनका ईगो हर्ट होगा। हम छोटे हैं या बड़े हैं, हमारे से छोटा भी हो तो हम उससे भी छोटा बनने का सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें छोटा बन के रहना है और आगे बढ़ना है। लेकिन जब तक मैं सही हूं, मुझे जो करना है वो करूं, मैंने अभी तक ये किया है, वो बहुत सारी अंदर जो समझदारी है, वो समझदारी के हिसाब से वो वाणी भी निकल जाती है, ऐसे व्यवहार भी हो जाते हैं। फिर बाद में हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। हमको समझ में आया? तो पहले खुद को देखना चाहिए कि आज मैं जवाब किस हिसाब से दे रहा हूँ, दे रही हूँ, और इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? अपने आराम से भी बता सकते हैं ना, 5 मिनट के बाद भी बता सकते हैं। तो इसमें अविनय की सवाल आता ही नहीं है। आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ। तो हमारी इस सत्संग में बहुत बड़ा फायदा है। गलती हो जाए उसमें से सीखना होता है। दादा भगवान क्या कहते हैं? जितनी आदमी गलती करता है
उसमें से उनको अनुभव ज्ञान होता है। क्या होता है? अनुभव अनुभव ज्ञान में आया। जैसे एक बार हम खड्डे में, हमारी साइकिल, हमारा स्कूटर खड्डे में गिरता है तो उसमें अनुभव होता है ना कि अगर गिर गई होती तो हाथ पांव टूट जाते। तो फिर दूसरी बार हम ध्यान रखते हैं, जागृत हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। समझ में आया ना? तो उनको ऐसे हमारा प्रोग्रेस होता रहेगा, लेकिन जानबूझ के कुछ नहीं करना चाहिए। जितना कोई भी व्यक्ति ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, उस उतना ही उनकी प्रगति होने वाली है। चाहे फिर व्यवहार से कोई फर्स्ट आया, फर्स्ट सेकंड आया, वो एक तो ये अलग बात है। लेकिन हमें जब सो जाते हैं या कहीं बैठते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमें अंदर से बाइट नहीं होगा, क्योंकि हम फ्री रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी है। आपको समझ में आया? और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो आया बोल देंगे, लेकिन कौन सी बात कैसे रखनी चाहिए, वो आपके अंदर से ही वो शक्ति खुली होती जाएगी। आपको समझ में आया? जैसे कि पापा के साथ कैसे बात की जाए, मम्मी के साथ, टीचर के साथ। हम किसी को अभिनय करके फायदा क्या है हमें? तो हमारे एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? हमारा जन्म अच्छे घर में हुआ, उसका फायदा क्या हुआ? हम इतने टाइम से सत्संग में आते हैं तो उसका फायदा क्या हुआ? फिर भी दादा भगवान ने बताया कि जभी जभी गलती हो जाती है, उस समय हमें निश्चय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निश्चय आपको समझ में आया? क्या निश्चय करना? दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। दादा मुझे शक्ति दो, बस। वो निश्चय ही आपको आगे ले जाएगा। इसमें अपनी जागृति बढ़ेगी, आपको खुद को सब समझ में आएगा कि कौन सी बात में कैसे जवाब देना। समझ में आया? बहुत जरूरी है जीवन में। तो बहुत एक एक व्यक्ति के साथ आपको पता नहीं है, जो भी व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है, उनको दिख दे के हमें क्या फायदा? कोई ऐसी व्यक्ति हो तो हमारा रिवेंज भी ले सकता है। आपको समझ में आया? रिवेंज समझ में आता है ना? तो हमें वो नहीं करना है। उनकी प्रकृति में, उनके स्वभाव में अगर हमें दो कुछ भी नुकसान करना है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे निमित्त से नहीं होना चाहिए। निमित्त समझ में आया? हमें हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे वो उनको ऐसा मौका मिले दो शब्द बोलने का, कुछ करने का। बराबर है? क्योंकि इंटेलिजेंट इंसान किसको कहते हैं? पढ़े लिखे आदमी कैसे होते हैं? उनकी हर जगह पे उनकी नजर रहती है, वो सुनता है, सोचता है, फिर बाद में डिसीजन लेता है। अगर समझो आपको पापा ने कुछ बोला तो ऑन दी स्पॉट जवाब देने को बोला उन्होंने कुछ, हम 2 मिनट के बाद भी जवाब दे सकते हैं। वैसे मैडम ने कुछ बोला तो ऑन दी स्पॉट हमें उनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती है। 2-5 मिनट में सोच के, समझ के साथ डीलिंग करना चाहिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ, समझो पापा है, मैडम है, फ्रेंड्स है, अगर उन्होंने कुछ भी बोल दिया तो उस समय हम मौन भी रह सकते हैं। हम स्वतंत्र है। क्या है? क्यों? कि दो आदमी के बीच में उनको, उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनका इंसल्ट की असर ज्यादा होगी ना उनको, कि ये दोनों भी, वो 2-4 आदमी के बीच में मुझे ऐसा बोला, तो हमारी भी शक्ति नकामी जाएगी, हमारा विचार फेल हो जाएगा और उसको उल्टा पड़ेगा, तो हमारे साथ ज्यादा वैर बांधेगा। हम कह सकते हैं मैं 2 मिनट के बाद जरा मैं आपसे बात करती हूँ, एक्सक्यूज मी मैडम, जरा मुझे 5-10 मिनट का वक्त दो। हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते किसी को? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? ऑन दी स्पॉट हमें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हमें ये कॉमन सेंस, दादा भगवान क्या कहते थे, हमारे में डे बाय डे कॉमन सेंस डेवलप होनी चाहिए।
और उनकी बहुत जरूरत है आज, क्योंकि हर इंसान इतने पजल में डूबे हुए हैं कि उनकी बात ही मत पूछो। और हर इंसान पजल के साथ साथ टेंशन है, वरीज है, वो इतनी मुश्किल से वो पास हो रहा है। वो क्या बोलता है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता, ऑन द स्पॉट हो जाता है, नोइंगली अननोइंगली। आप समझ में आए? तो हमें हमें ये सत्संग में आने से हमें ये कॉमन सेंस बहुत सीखने को मिलती है। हर एक इंसान में होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस डेवलप होती है इस सत्संग में आने से। बाहर जो बुद्धि से लोग करते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन है, क्या है, वो हर चीज में नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सत्संग में आने से आपके हर कॉर्नर पे, क्योंकि आत्मा की इतनी शक्ति है कि आप हर कॉर्नर में आपका लाइट पड़ेगा कि भाई इस वक्त में पढ़ाई में क्या करना चाहिए, व्यवहार में क्या करना चाहिए, नींद आती हो तो क्या करना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तो मुझे कैसे करना चाहिए। हर सिचुएशन में उनको कुदरती वो शक्ति काम खुली होती जाती है, और उसका फायदा उठाने जैसा है इंसान, ये मनुष्य जीवन में ही ये पॉसिबल है। और ये जितने भी अपने महात्मा है, जितने भी आप्त पुत्र है, वो सभी के पास यही चीज है ना। उनका व्यवहार आपको पसंद आवे नहीं आवे वो और डिफरेंट बात है, लेकिन उनके पास दादा की कृपा से ऐसी ऐसी शक्ति खुली हुई है कि वो मार खाते भी है, गिरते भी है, फिर खड़े हो जाते हैं। और उनमें से उनको दादा की कृपा से उनको लाइट पड़ता है कि भाई ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसमें मेरा फायदा और सामने वाले का भी फायदा, सबका हिताहित होना चाहिए, हित होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और पापा मम्मी के साथ और टीचर के साथ तो बहुत, वो आप कैसे कर पाओगे, पता है आपको। देखो, जितना जितना अभिनय होता है उसके पीछे कोई कारण होता है, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। हम कच्चे क्यों पड़ जाते हैं, उसके पीछे आपने कभी सोचा, कैसी गलती होने की वजह क्या है? देखो, जो मुझे समझ में आता है कि पहली बात, हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब हम किस, माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पढ़ाया, इतना सा हमारा मम्मी ध्यान रखती है, इतना हमारे लिए भी पढ़ाई में सब पैसा देते हैं, सब कुछ सुविधा कर, हमारा भविष्य अच्छा बने, तो उनका उपकार है कि नहीं है? उपकार है कि नहीं है? तो हम ये चीज को, हाँ, तो हमें अगर ये नहीं होते तो क्या, जैसे लाइट चली जाए तो कितनी तकलीफ होती है, आपको समझ में आया ना? जैसे वो, वैसे हर चीज की कीमत होती है, उनकी वैल्यू है। तो दादा भगवान ने यही बताया कि हर चीज की जो वैल्यू है वो हमें समझ में आनी चाहिए, कि अगर ये नहीं होगा तो हमें ये तकलीफ हो सकती है। और आज हमें मदर है तो इतना फायदा मिलता है, मुझे टाइम पे नाश्ता मिलता है, मेरी केयर करते हैं, उनकी वजह से आज मुझे कोई बोल नहीं सकता है, आज मैं इतना सेफ हूँ, मैं कितना निर्भयता से आगे बढ़ सकती हूँ, मैं जो भी करना है कर सकती हूँ, जो चीज की जरूरत है मैं मांग सकती हूँ, और वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। आपको समझ में आ रहा है सब? वो पॉजिटिविटी, हम दूसरे का जितना पॉजिटिव देखेंगे कि उनकी कारण से, उनकी वजह से मुझे कितना फायदा है, तो एक बात के लिए उनके साथ मुझे अभिनय करने की क्या जरूरत है? जो इतना सारा फायदा मिलता है, तो मुझे तो उनका उपकार मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आपको समझ में आया? हमको कैसे आगे बढ़ना, उनका रास्ता तो मिलना चाहिए कम से कम। अगर हमारे पास रास्ता ही नहीं तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा, प्रॉपर ट्रैक नहीं मिलेगी, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? वैसे ही टीचर, वो चाहे कितना भी तनख्वाह लेती हो, कितना भी पक्षपात करती हो, हमारे साथ दूसरों स्टूडेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार हो, हमारे साथ बुरा व्यवहार हो, लेकिन आफ्टर ऑल तो हमारा गुरु है ना, वो हमको भी सिखाती है ना, कुछ तो सिखाती है ना, नहीं सिखाती है?
हाँ, सिखाती है। हमेशा हमारा विनय से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। और विनय कभी आता है जब उनका पॉजिटिव हमें दिखता है, तभी उनके लिए हमें रिस्पेक्ट होता है। दूसरा कोई रास्ता अगर आपके पास हो तो मुझे दिखाइए। मैं आपकी बात बताया आपके हूँ खुशी। पॉजिटिव है कि नहीं कुछ, लेकिन हमारा पॉजिटिव सबको दिखाना नहीं है, हमें हमारा नेगेटिव ढूंढना है। जो पॉजिटिव है वो तो है ही, और दूसरों का हमें हमेशा नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव ही देखना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? आगे बढ़ना है। हाँ, मुझे तो ऐसा दादा भगवान से मैंने यही सीखा है। नेगेटिव दिखेगा जरूर, नेगेटिव वाणी में आ भी जाएगा, हम कच्चे पड़ जाएंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन हमारी वो कचास है, डिफेक्ट है। हम जितना वो अवकाश मिले, हम जितना वो अभ्यास करते रहेंगे खुद की वो, कि ये गलती क्यों हुई, कैसे हुई, तो फिर बाद में धीरे धीरे सब चीज मिलती है हमें। पॉजिटिव देखना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव ही हर एक इंसान का प्रोग्रेस करवाती है। ठीक है, दूसरों का मालूम पॉजिटिव पड़ा देखो, सबको? और खुद की नेगेटिव कोई दिखावे तो खुश हो जाओ। जो चीज मुझे नहीं दिखती थी वो आज उन्होंने मुझे दिखाई, ये मेरा गुरु है, उनका कल्याण हो, उनको चाय नाश्ता कराओ, उसको पानी पिलाओ, उसको कुछ हेल्प करूं मैं, क्योंकि मेरी गलती आज उन्होंने दिखाई। मैं आज गलती से मुक्त होने का मुझे अवकाश मिलेगा, मेरा प्रोग्रेस होगा। लेकिन ये सब बहुत कम लोग समझ में आता है लोगों को। आपको बराबर है बात? मालूम पड़ गया सब कुछ? ये दरिया है, दरिया आप क्या बिजी करते हैं? आप होमवर्क करते क्या? हैं? होमवर्क करते हैं? होमवर्क फोटो तो भेजा आज। आप कुछ बिजी लगते हैं। ओके, क्या प्रदीप दादा ने क्या क्या गुड पॉइंट बोला, किसी को याद है? हाँ बोलो, किसको याद है? ओके, वी लॉस्ट चेन्नई, वी लॉस्ट हो गया। ओके, कुछ याद है दक्ष? हाँ, कि कोई अपनी गलती बताए तो उसको अपन को कुछ बुरा नहीं बोलना है, उसको उसका अपन को ये पता करना है कि अपनी ये गलती हो रही है, गलती को अपन को आगे से नहीं करना है। वेरी गुड। प्रिया? कोई भी प्रॉब्लम हो तो तब हमको शांति से बात करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए कि दूसरे का अहम दुख जाए। तो टीचर के साथ क्या हो गया था आपको? रिसर्च के टाइम पर मेरे टीचर ने मुझको काम दिया था कि दूसरे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के जाके वो पेपर्स लेकर आए। तो फिर मैंने बोला था कि मैं 2 मिनट में करके लाऊंगी, पर मैं भूल गई, तो डांट पड़ गई। भूल गए हो कि आपको गलती था। ओके ओके। इतना क्या आप फ्रेंड के साथ बिजी हो गई थी? हाँ, बातें करने लग। हाँ, तो टीचर का मान अभी क्या बोला प्रदीप दादा? वो तो गुरु है, वो बोलते हैं तुरंत कर देने। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक कंटिन्यू करने का। ओके, विनय इज वेरी इंपॉर्टेंट। પ્રતિમાનજી, હવે આપણે પાયલબેન પાસેથી પદ સાંભળીશું. हाँ जी। મૂકો છો ને? हाँ। વેરી ગુડ. जय सच्चिदानंद। जैसे कि
આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે, પરભાવે ગ્રહણ કર્યું છે બધું એ જ છૂટે છે જો પરભાવે. આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે, ગમે તેવા જ્ઞાની હોય પણ વ્યવહારને માન્ય કરે, પોતાને હાથે કઈ બગડ્યું તરત જ ભૂલને એક્સેપ્ટ કરે, કારણ દેખી તો છે વ્યવહાર છે લૌકિક સત્ય સજીવ ભાવે, કોઈનો ચેતન સંકલ્પ છે ત્યાં પોઝિટિવ ભાવ જ પુરાવે. આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે, શુદ્ધ આત્મા જે દેખાતો નથી વિજ્ઞાની તે સતને જાણે, અંદરના છૂટિયા અંકોડા તેથી સ્વપરને જોઈ જાણે, કિંતુ વ્યવહાર જે માન્ય કરે નિશ્ચયથી જ વર્તે વ્યવહારે, ભગવાન રહીને સંસારે નિકાલ કરે મુક્ત જ ભાવે, આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે, મિથ્યાત્વે સચોટ કર્યો વ્યવહાર મજબૂત ચણ્યા ભ્રાંતિ પાયા, અહીં વૈશ્વિક સર્વે સુખ આભાસ સમજો વિનાશી મૃગ છાયા, નિશ્ચય જો પ્રાપ્ત થયો આત્મે છૂટવાની સૂઝ મહી બતલાવે, પોલીસનું વોરંટ આવ્યું જો એક્સેપ્ટ કરે ઉકેલ આવે, આત્માએ ક્યારેય કદી નથી ગ્રહણ કર્યું આત્મ ભાવે, પરભાવે ગ્રહણ કરે છે બધું એ જ છૂટે છે જો પરભાવે. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ અદખાળ્યું ગાયું. કોણ શ્રેયા ગાતી હતી સાથે? હા, ગાતી હતી. એવું લાગે. કેમ અડધું જ કર્યું? હું પછી પાછળનો થોડો રાગ ભૂલી ગઈ એકદમ જ. ઓકે, તમે શું જાણવું છે? આપણે મને આ વાળી આપણે આ જે લાઈન જે છે મિથ્યાત્વે સચોટ કર્યો વ્યવહાર મજબૂત ચણ્યા ભ્રાંતિ પાયા, અહીં વૈશ્વિક સર્વે સુખ આભાસ સમજો વિનાશી મૃગ છાયા. આની ઉપર થોડુંક સમજવું છે. મિથ્યાત્વે બધી પાછી દેખાય છે ને? તો કે મોટું કરવું છે? દેખાય છે. ઓકે ઓકે.
સહેજ મોટું કરો બસ. મિથ્યાત્વે સચોટ કર્યો વ્યવહાર, મજબૂત ચણ્યા ભ્રાંતિ પાયા. અહીં વૈશ્વિક સર્વે સુખ આભાસ, સમજો વિનાશી મૃગ છાયા. એટલે મિથ્યાત્વ એટલે શું? તે કે હું પ્રદીપ છું અને હું જ કરું છું, એ જે એ ભ્રાંતિ છે એના આધારે બધો વ્યવહાર સાચું છે એમ માનીને કરેલો છે, એ સાચું છે. એટલે આ મજબૂત પાયા ભ્રાંતિના શું થયું? તો કે પછી આ બધો સંસાર મજબૂત થયો. તો કે વિષયમાં સુખ છે, લક્ષ્મીમાં સુખ છે, માનમાં સુખ છે. એટલે પછી એ બધા રિલેટિવની અંદર જેટલું જેટલું એકબીજાનું જોયું કે ભાઈ બંગલામાં સુખ છે, ગાડીઓમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, એટલે બધા પાયા મજબૂત ચણ્યા. એટલે શું? તો કે આ જ સાચું છે અને આમાં સુખ છે. એટલે એની પાછળ પછી એનો બધો એ પ્રમાણેનું જીવન જતું ગયું. પણ કે છે કે આ ઓલ ધીસ દાદા ભગવાને ફોડ પાડ્યો કે આ બધું માન્યતાનું સુખ છે. શું છે? માન્યતાનું સુખ છે, એટલે મિથ્યા એટલે વિનાશી. શું કહેવાય? વિનાશી. જેમ કે પ્રદીપ છું એ વિનાશી ભાગ છે. કેવો છે? અને હું વિનાશી શુદ્ધાત્મા ભાગ. છું એ વિનાશી ભાગ છે. કયો છે? બરાબર. અને મજબૂત ચણાય કે કરતા પદ હોય તો જ થયા. જેમ પાયા ચણવા હોય તો પેલા મજૂરો કામ કરે ને, એવી રીતે આ બુદ્ધિથી, અહંકારથી, બુદ્ધિથી, કસાયોથી બધું મજબૂત થતું ગયું. કારણ કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ બધાને પોષણ મળવા માંડ્યું, ફૂલ્યા ફાલ્યા. શું થયું? પછી આ મૃગ છાયા એટલે શું? તો કે સમજો આ વિનાશી છે. ક્યારે ખબર પડે? તો કે એને જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી અવિનાશી વસ્તુ શું છે એનું એને ભાન થાય તો જ આ વિનાશી ઓળખાણ પડે. બાકી દેખાય છે બધું જ આ જગતમાં. દાખલા તરીકે બધું કેટલી બધી વસ્તુઓમાં ફેરફારો થાય છે, પણ આ વિનાશી છે એવું રહેતું નથી. આ ટેમ્પરરી છે. એવું ખબર? ખ્યાલ આવ્યો? શું છે એ વસ્તુ જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી એને સમજાય ત્યારે જ થાય. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આ શરીરમાંથી ભગવાન નીકળી જાય એટલે શું થાય છે, પણ છતાંય એ પછી પાછો એક સમય સંજોગ વિખરાઈ જાય એટલે આપણને એ જાગૃતિ ના રહે, એવું ભાન ના રહે કે પ્રદીપભાઈ તમે પણ એક દાડો જવાના, તમારું આ દશા થશે, હું અવિનાશી છું. ખ્યાલ આવ્યો? હું અવિનાશી છું. હા, કારણ કે એ કૃપા સાધ્ય માર્ગ છે. એટલે આપણને આપણું સ્વરૂપ ઓળખાય, એમાં આપણને પ્રતીતિ થાય તો જ આપણને આ બધું મિથ્યા લાગે. ને તો જો મિથ્યા જગતને લાગે તો આટલી બધી દોડધામ શું કા કરે લોકો? આટલા બધું એક્સપાન્શન, ડેવલપમેન્ટ ને બધું જે તોફાનો ચાલ્યા છે, રાત દાડો માણસ પૈસા પાછળ પડે છે, પ્રતિષ્ઠા પાછળ પડે છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એક રહેવા 2 રૂમ રસોડાનું ઘર જોઈએ, કોઈને 4 રૂમ જોઈએ, પણ છતાંય તમે જો હજુ એને સંતોષ થતો જ નથી. ખ્યાલ આવ્યો ને? કારણ કે એમાં સુખ નથી, પણ માનેલું સુખ છે માટે એને સંતોષ થાય નહીં, એટલે તૃપ્તિ થાય નહીં. એમ ખ્યાલ આવ્યો? વૈશ્વિક સર્વે સુખ એટલે બધા દુનિયાના બધા દેખીતા ચામડાની આંખથી, ચર્મચક્ષુથી દેખાતા બધા સુખ એ આભાસી સુખો છે. કેવા છે? એ ક્યારે દુઃખ રૂપ થઈ જાય ખબર ના પડે, કારણ કે એમાં સુખ છે જ નહીં. બરાબર? એટલે મજબૂત ચણ્યા ભ્રાંતિ પાયા એટલે આમાં સુખ છે એમ માનીને દાદા ભગવાન શું કે છે કે તમારે તમારી ફરજો બજાવવાની. જે નોકરી ધંધો કરતા હોય, પરિવાર હોય, પણ પછી એની પાછળ જે દિવસ રાત પછી એની ઉપાધિમાં પડી જાય એવું ના હોય. પછી જે આપણી ફરજ હોય બધી બજાવવાની ને પછી આપણા આત્માનું કરવું એમ. પણ આ તો શું છે, મારો છોકરો ડોક્ટર બને એની પાછળ માથાફોડ કરે. હવે વ્યવહાર કરે છે પણ પછી ભાઈ જાગૃતિ ના હોય તો પછી બધું નકામું થઈ જાય. કારણ કે ડોક્ટર થવું એ વ્યવસ્થિત ના આધીન છે. શેના આધીન છે? વ્યવહાર. આખું જગત જે આ ચાલી રહ્યું છે એ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ થી આ બધું છે. પણ હવે બધા શું, અજ્ઞાની માટે અજ્ઞાન રૂપે છે, જ્ઞાની માટે જ્ઞાન પ્રમાણે છે. શું છે?
એટલે અગ્નિ જ્ઞાન શું કરે, કર્મના બંધો માંથી છૂટી જાય અને નવા જોડે કર્મ બાંધતો જાય, એટલે એની ભટકામણ ચાલુ રહે. જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ પણ એવી રીતે જ રહેતા હોય, પણ એ જાગ્રત પણ હોય, એટલે કોઈ પણ ક્રિયાના કરતા ના થાય, પછી દેહના માલિક ના હોય, એવું બધું એની જાગૃતિ હોય કે આ કોણ છે, હું કોણ છું. એટલે પછી છે ને એ બધું છૂટતું જાય. શું થતું જાય? છૂટતું જાય. એટલે કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થતું જાય. જ્યારે આ લોકોને આવરણ આવતા જાય, મનુષ્યમાં આવે અને પછી જો પાછા ખોટા કામ કરે તો જાનવરમાં જવું પડે. એટલે આ બધું નિરંતર જન્મ મરણમાં ભટકામણ વાળું બધું આ અજ્ઞાન વાળો વ્યવહાર છે. શું છે? એટલે અજ્ઞાન આપણને વાળું. એટલે બહુ ચેતતા રહેવું જોઈએ. આ તો જેને આ બધી સત્સંગની વાત સમજાય છે, એને તો પોતાનો કોઈ પણ સમયે જેટલો વ્યવહાર ફરજિયાત વાળો હોય એટલો બધો હોય, એ તો કુદરતમાં હોય, પણ સરપ્લસ ટાઈમમાં આપણે આપણા આત્માનું કરવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ કરવી જોઈએ, પોતાની બે ચાર ભૂલો હોય તેને પ્રતિક્રમણ કરાવવા જોઈએ, શક્તિઓ માંગવી જોઈએ, ખ્યાલ આવ્યો? જ્ઞાની પુરુષને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. પછી એ બધું છે ને એ આપણને ધીરે 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 આ બધું પોતાના સુખ તરફ લઈ જાય. શું લઈ જાય? પોતાના રિયલ સુખ તરફ. બરાબર. બાકી પુણ્ય મોટો માં રાજા થાય તો એ કરવાનું શું? ભગવાન નીકળી ગયા એટલે ખલાસ, ફિનિશ. એટલે આ મનુષ્ય જીવનની જે સાર્થકતા છે એ આ પદમાં બધું જે બતાવે છે ને, કે જ્ઞાની પુરુષ, જો આગળ હમણાં લખ્યું છે કે જ્ઞાની પુરુષ વ્યવહારમાં જો ભૂલ થઈ હોય તો એને એક્સેપ્ટ કરે. શું કરે? એક્સેપ્ટ કરે. હા. અને અત્યારે તો ભૂલ કોઈને સ્વીકારવાની તૈયારી જ નથી. એવું બને. બને ને. બને. કે મોક્ષ માર્ગે ચાલવું અને પોતાની ભૂલોને ટેકો કરવો એ તો ડેન્જરસ વસ્તુ કહેવાય. શું કહેવાય? પોતાને ટેકો કરો. હા, ભૂલને ટેકો ના કરાય. અને ભૂલને ટેકો કરે એવી ખબર પડી જાય તો આપણે મહીથી પાછું રિપેરિંગ થવું જોઈએ. શું થવું જોઈએ? કારણ કે તો જ એને જાગૃતિ હોય તો જ પુરુષાર્થ થાય ને, નહીં તો પુરુષાર્થ કેવી રીતે થાય? એવી રીતે નામે ના થાય. જાગૃતિ ના તો ખલાસ, પછીથી તો બધું અજ્ઞાની ને જ્ઞાનીમાં કોઈ ફરક ના લાગે. એટલે પ્રજ્ઞા શક્તિના પક્ષમાં રહેવું, જાગ્રત રહેવું, એ બધું મોક્ષે જનારા માટેની લાઈન આવી છે એમ. પછી હવે જેમને દાખલા તરીકે સંસારમાં એને સુખ છે ને એને એની રીતે ચાલવું છે, એનો તો પછીથી એને કોઈ જાગૃતિનો પ્રશ્ન નથી આવતો. એ લોકોને બધી વ્યવહાર જાગૃતિ હોય. કેવી હોય? સંસારમાં ફરવું હોય, વ્યવહાર જાગૃતિ હોય. એટલે પૈસામાં શું છે, પૈસા કેવી રીતે કમાવાય, પૈસા કેવી રીતે ભેગા કરાય, લોકોને કેવી રીતે છેતરાય, ઉલ્લુ કેવી રીતે બનાવાય, બધું ભેગું કેવી રીતે કરાય, માન કઈથી મળે, લાલચો કેવી રીતે પોસાય, એ બધી નબળાઈઓને પોષણ મળે. ખ્યાલ આવ્યો? આ બધો જે બધું બુદ્ધિના પ્રકાશ વાળું છે. કેવું છે? બુદ્ધિના પ્રકાશ વાળું છે. એટલે પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ જ્યાં હોય ને ત્યાં બધી ભૂલોને તો ચલાવી જ ના લે, અને ફટફટ એના પ્રતિક્રમણ કરે, ના કરે ને એનું જ્ઞાનથી સોલ્યુશન લાવે ને એવી રીતે હોય. એટલે આ મોક્ષ માર્ગમાં જવું હોય તો પ્રજ્ઞાના પક્ષમાં રહેવું પડે, ને સંસારમાં જવું હોય તો બુદ્ધિનો પક્ષ છે જ. પછી આમ તો કઈ પ્રશ્ન આવે છે? એટલે અને જેટલો ધર્મ ચોખ્ખો રહે ને, ધર્મ એટલે શું કે આ મન વચન કાયામાં જેટલા અંશે બધી નબળાઈઓ ઓછી થતી જાય ને તો જ પોતાનું કામ થાય એવું છે. શું છે? નહીં તો નબળાઈઓને પોષણ મળ્યું એટલે ખલાસ થઈ ગયું. કારણ કે આત્મા તો પરમાત્મા જ છે, પણ એનો પરમાત્મા પ્રકાશ દિવસે દિવસે વર્ધમાન ખુલ્લો થતો જવો જોઈએ. એ કેવળ જ્ઞાનના અંશ ખુલવા જોઈએ. એ ખુલે ક્યારે? તો કે એ નબળાઈઓના આવરણો બધી હટતા જાય, તેમ તેમ આ જ્ઞાન સમજતા જઈએ, આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ થતો જાય, 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ થતો જાય,
તેમ તેમ બધું થાય. એમાં તો જ્ઞાની પુરુષને બહુ જ સિન્સિયર રહેવું પડે એવું છે. એમાં શું છે? બહુ સિન્સિયર રહેવું પડે. અને એ બુદ્ધિને પોસાય એવું નથી પાછું. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ જ એક એવા છે કે જેનાથી આપણો ઉકેલ આવ્યો છે. એમના જ્ઞાનથી, એમના દર્શનથી, એમની વાણીથી, ખ્યાલ આવ્યો, એમની ભક્તિથી. પણ હવે કરવાનું શું? એ તો જેની જેવી પુરુષાર્થ, જેની જેવો નિશ્ચય, જેને મોક્ષે જવું હોય એ જ્ઞાનીના પ્રમાણે ચાલે. શું થાય? જેને સંસારમાં સુખી થવું હોય તેને એ પ્રમાણે ચાલવાનું. તમને કયો રસ્તો ગમે? મોક્ષે જવાનું. અને મોક્ષે જવો ને તો પછી એમાં કેવું છે, આ મોક્ષ એ આપણું મોક્ષ સ્વરૂપ છે જ. પણ એ આપણને ક્યારે કે સંસારમાં પહેલો અહીંયા દુઃખો અડે નહીં એવું થઈ જવું જોઈએ. શું થવું થઈ જોઈએ? જવું બરાબર છે. અને એ દુઃખ અડે નહીં એટલે શું? તો કે સમજો, શું નામ તમારું? પાયલ. હા, તો કોઈ કહે ને કે પાયલબેનમાં અક્કલ નથી, તો તે વખતે આપણને સંભળાય ને તારે અંદર જે મા નામનો રોગ હોય ને, અથવા તો હું પાયલ છું એવું જે હોય ને, તો બધી બળતરા ચાલુ થઈ જાય. શું થઈ જાય? બળતરા ચાલુ થઈ જાય. હા, કે મને આવું કેમ કે છે. ને તે વખતે જો આપણી પાસે, આપણે જો ખરેખર શુદ્ધાત્મા થયા હોઈએ અને આવી 5 આજ્ઞા આપણી પાસે હોય તો આપણે તો તરત જ છૂટા પડી જઈએ. અને આપણે કહીએ કે ઓ પાયલબેન, આ તો તમને કે છે. એ તો એ નથી કહેતો, એ તો વ્યવસ્થિત એને બોલાવડાવે. શું કરે છે? એ તમને હું તો શુદ્ધાત્મા છું. આ તો તમે ગયા અવતારમાં ચોપડી હશે એટલે આ તમને કે છે આવું. તો જમા કરી લો ને તારે ધીમે રહીને. બરાબર બરાબર. એટલે આપણે આ કેવું, આ મોક્ષે જનારાને માટેની જે દિશા છે, એનો જે રસ્તો છે, એની સમજ છે આખી ડિફરન્ટ છે. શું છે? હા, ડિફરન્ટ છે. સમજ ડિફરન્ટ છે. હા, કારણ કે તેમાં પોતાની જ ભૂલ જોવાની આવે. શું આવે? પોતાની ભૂલ જોવાની. આ વ્યવસ્થિત શક્તિનું જ્ઞાન એવું છે, એ કોઈને ગુનેગાર સાબિત ના કરે. ત્યારે વ્યવસ્થિત સમજો કહેવાય. વ્યવસ્થિત સમજ્યા ક્યારે કહેવાય? કે સામાનો ગુનો લાગે જ નહીં આપણને, નિર્દોષ જ દેખાય. શું દેખાય? નિર્દોષ દેખાય. સામાનો કરતા થોડો કરે છે, એ તો શુદ્ધાત્મા છે. એટલે હંમેશા કેવું છે કે આપણે જેવી રીતે આ વિદ્યાર્થીઓ બધા ડોક્ટર, એન્જિનિયર કે આઈટી કે કશું બી કરવા માટે કેવાય, એને પોતાના અંદરથી એને નક્કી કર્યું કે મારે ફર્સ્ટ ક્લાસ આવવું છે, ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ થવું છે, અથવા તો મારે આમ કરવું છે. તો એના આધારે શું છે, દિવસ રાત એની પાછળ એની સિસ્ટમથી કામ કરતા હોય લોકો. બરાબર ને? હા. પછી એનું પરિણામ જ્યારે આવે ત્યારે જે આવે તે. એવી રીતે આપણે શું છે કે મોક્ષે જવું હોય ને તેની પાછળ લાગવું પડે. શું કરવું પડે? પાછળ લાગવું એટલે કે પુરુષાર્થ. પુરુષ થયા પછી જો પુરુષાર્થ ના કરે તો પછી એનો શું મતલબ? કશો મતલબ નહીં. આજે દાખલા તરીકે કોઈ મા બાપે એટલી ફી ભરી હોય કે ભાઈ તમે છોકરો ડોક્ટરીમાં જશે ને આમ કરશે ને આટલી ડોનેશન આપીને બધું કર્યું, ભાઈ ત્યાં જઈને રખડી ખાય ને કશું કરે જ નહીં, તો કેવી રીતે ડોક્ટર થાય? કેવી રીતે થાય? એટલે સિન્સિયરિટી જોઈએ. શું જોઈએ? સિન્સિયરિટી જોઈએ. આ તો અને મોક્ષ માર્ગ એટલે તો પોતાના કલ્યાણ માટે છે. જગતનું કલ્યાણ તો જયારે થવાનું હશે ત્યારે થશે. પણ પહેલા પોતે કલ્યાણ સ્વરૂપ થવાનું પુરુષાર્થ મળ્યો છે તો કરવો જોઈએ એમ. પછી બાકીનું કામ કુદરત કરે. શું કરે? બાકીનું કામ કુદરત કરે. અને જોઈને બધું થાય એવું છે. કેવી રીતે થાય એવું છે? જોઈને બધું થાય એવું છે. બોલવાથી થતું હોત તો ક્યારનું બધું થઈ ગયું હોત. દુનિયામાં કેટલાય લોકો બૂમાબૂમ કરે છે, ચોપડીથી દીધો તો ચોપડીઓ કઈ ખોટી છે, બધું છે જ. પણ છેલ્લે તો જીવતું ચારિત્ર જોઈએ. કેવું જોઈએ?
એને લાઈવ મોડલ કહેવાય. શું કહેવાય? લાઈવ મોડલ. જીવન. દાદા હમ. ભગવાન એવી રીતે હતા એમ, સમજ્યા? પણ એમને જોતા આવડે તો, બરાબર. જોતા આવડે તો. નહીં તો આપણા લોકો તો કેવા, જ્ઞાની પુરુષને પોતાની વિપરીત બુદ્ધિ શું બતાડે કે દાદા તમે પક્ષપાત કરો છો. શું કે? પક્ષપાત કરો દાદાને છો. કહી દે આવું ચોપડી દે કે તમે પક્ષપાત કરો છો. હમ. હવે વિચાર કરો કે જે પોતે નિષ્પક્ષપાતી થયા, જેને નિષ્પક્ષપાતી બનાયા, જેને નિષ્પક્ષપાતી ત્રિમંત્ર આપ્યો, એને પણ આ વિપરીત બુદ્ધિ કે તમે પક્ષપાત કરો છો. એવું બને કે ના બને? બુદ્ધિ આવું બોલે કે ના બોલાવડાવે? પ્રદીપાનંદજી, આવું છે. હાજી. એક વાત અહીંયા બહુ સરસ દાદાના જોડે થયેલી કે કેમ તમારો વિડીયો બંધ થઈ ગયો? ખબર નહીં ભાઈ. હવે હા, ચાલુ હા, થયો. ઓકે, આવ્યું. હવે કેતસીભાઈની જોડેની કંઈક વાત થતી હતી અને દાદાએ કેતસીભાઈનો પક્ષ લીધો અને ત્યારે કોઈકે કીધું દાદા તમે કેતસીભાઈ જોડે પક્ષપાત કરો છો. ત્યારે દાદાએ શું કીધું? પૂતગલ પક્ષપાતી જ હોય. ખબર પડી? પૂતગલ પક્ષપાતી હોય એમ કીધું. એમનો વચન હતા. પૂતગલ પક્ષપાતી હોય પણ હું નિષ્પક્ષપાતી છું. એટલે અહીંયા પણ એમને બરાબર. દાદા ભગવાનનું સ્વરૂપ આખું છૂટું પાડ્યું કે વ્યવહારમાં જ્યાં જે જરૂરી હોય ત્યાં તે રીતે પોતે રહીને નીકળી ગયા. હવે ખીચીભાઈ સાહેબે આખો સંઘ ચલાવવાનો તો કેટલું બધું એમના પર આવતું હોય અને દાદાનો સાથ મળી જાય તો એમને બધા પૂરું બળ મળી જાય, ઉલ્લાસ આવી જાય, ઉત્સાહ આવી જાય, તાકાત આવી જાય. એટલે જે પેલું કે ને ઘોડું બેસી જવાનું હોય તે ઘોડું દોડતું થઈ જાય. બરાબર છે. એટલે અહીંયા એમણે ક્લિયર કર્યું કે પૂતગલ પક્ષપાતી હોય. બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પાયલબેન, હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે કેવુરબેન નો ક્વેશ્ચન છે પદ ઉપર. જય સચ્ચિદાનંદ. આમાં જે પેલું વ્યવહારને માન્ય કરે છે ને, ગમે તેવા જ્ઞાની હોય પણ વ્યવહારને માન્ય કરે. પોતાને હાથે કંઈ બગડ્યું તરત જ ભૂલને એક્સેપ્ટ કરે. તો આપણે આપણી ભૂલ એક્સેપ્ટ કરવા નથી દેતા. અંદરથી એવી ખબર પડે છે આપણને, પણ ભૂલ છે એ ગળે બી ઉતરે છે કે ભૂલ મારી છે જ. તો એ કન્ફ્યુઝન વિશે કંઈ આગળ ગાઈડન્સ આપો. જો જેને વ્યવહાર એટલે રિલેટિવ સત્ય. હા, વ્યવહારમાં સત્ય કહેવાય. વ્યવહાર એટલે કે જૂઠું બોલવું નહીં, ચોરી કરવી નહીં, કોઈને દુઃખ દેવું નહીં. એ બધા એના અમુક નિયમો હોય કે કોઈની લક્ષ્મીને અડાય નહીં, ખ્યાલ આવ્યો? પછી ચોરી કરાય નહીં, જૂઠું બોલાય નહીં, એવા બધા નિયમો છે બધા એના, ખ્યાલ આવ્યો? એવી રીતે વ્યવહારના જે નિયમો હોય ને એ નિયમોને કોઈ ભંગ કરે ને એટલે વ્યવહારમાં પછી બૂમાબૂમ થાય. શું થાય? પણ જ્ઞાની પુરુષ એને કહેવાય કે દાખલા તરીકે જ્ઞાની એવા અજાગ્રત હોય પણ નહીં અને એમનાથી એવી ભૂલ થાય પણ નહીં, પણ છતાંય દાદા કોઈને દાખલા તરીકે ભળ્યા હોય કોઈ જગ્યાએ તો પછી પેલાને બધા બીજા બધા બેઠા હોય એમને થાય કે દાદા આને કેમ આટલું બધું વળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? પણ એ કરુણા હોય એને દેખાય નહીં અને બીજું બધું એનું લેવલ જુદું હોય. પણ દાદા શું કે છે કે જ્ઞાની પુરુષ એટલે બધી વસ્તુને સ્વીકાર કરે કે ભાઈ આ તમે કોને, જેમ દાદા કે ભાઈ કોઈ લાલ વાવટો ફરકાવે તો અમે પૂછીએ ભાઈ શું હકીકત છે? તો કે ભાઈ આગળ આમ છે તેમ છે, થોડી વાર રહીને જજો. તો કે યાર બરાબર છે. પછી એવું ના કે ના અમે જવાના છે, એવું ના કરે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે વ્યવહાર સત્તાઓને માન્ય કરેલી હોય એ જ્ઞાની પુરુષ કહેવાય. જ્યારે
એ શું કરે છે કે જ્ઞાની પુરુષ એને જાગ્રત પુરુષ કહેવાય. એટલે જ્ઞાની જેવું આપણે માનીએ છીએ કે આ શબ્દોથી જ્ઞાની છે એવું નથી. એ અનુભવ જ્ઞાની છે. કેવા છે? જ્ઞાની અનુભવ. પુરુષની કિંમત અહીંયા જ છે કે અનુભવ એટલે નિરંતર આત્મામાં રહેતા હોય. શું કરતા હોય? નિરંતર જ્ઞાની આત્મામાં પુરુષ રહેતા હોય. કહેવાય જેનામાં બુદ્ધિનો છાંટો ના હોય, એને જ્ઞાની પુરુષ કહેવાય. શું કહેવાય? હવે બુદ્ધિનો જ્ઞાની છાંટો પુરુષ. ના હોય એટલે એનામાં અહંકાર પણ ના હોય. શું ના હોય? અહંકાર અહંકાર જીરો. પણ ના. અહંકાર એટલે કસાયોની તો વાત જ નહીં કરવાની. ક્રોધમાન માયેલું હા અનિરંતર જાગ્રત હોય. હવે આવા પુરુષોને તો શું આપણે એનું પ્રમાણ મૂકીએ? કારણ કે ક્યાંય તો દેહધારી પરમાત્મા કહેવાય જ્ઞાની પુરુષને. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી તો કેટલું બધું જ્ઞાની પુરુષ વિશે કહ્યું છે. પણ છતાંય આપણા કવિરાજે લખ્યું છે કે દાદા કોઈ પણ બાબત હોય તો એક્સેપ્ટ કરતા હતા અને કહેતા હતા કે ભાઈ તમે ભગવાન કેવડાવો છો, તો દાદા કે ના, અમે ભગવાન નથી. ખ્યાલ આવ્યો? હા એટલે જ્ઞાની પુરુષની, દાદા ભગવાનની તો આખી જે જ્ઞાની પુરુષ વિશે શું, પછી આ મોક્ષ માર્ગ વિશે શું, આત્મા વિશે શું, વ્યવહાર વિશે શું, એ આ જે બધા ફોડ પાડ્યા છે, દાદા ભગવાનની કૃપાથી બધું ખુલ્લું થયેલું છે. ખ્યાલ આવે? આપણે એનો લાભ લેવાની જરૂર છે. એમાં તમે કઈ લાઈન કહો છો? એટલે વ્યવહારને એક્સેપ્ટ કરે, બીજી અને બીજું શું? ત્રીજી છે ને, ગમે તેવા જ્ઞાની હોય. હા, ગમે તેવા એટલે જ્ઞાની પુરુષની અંદર અહંકાર ના હોય, એ ભૂલ વગરના જ હોય, પણ છતાં વ્યવહારમાં કોઈ કે આ બરાબર નથી તેને એક્સેપ્ટ કરે એમ. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે એનામાં અહંકાર નથી એટલા માટે. શું નથી? પછી કોઈનો શું લખ્યું છે પદમાં? પછી આગળ શું જોયું? પાછું પૂછ્યું છે પોઝિટિવ ભાવ. કઈ બગડ્યું તરત જ ભૂલને એક્સેપ્ટ કરે. હા, એક્સેપ્ટ કર, બરાબર છે. પણ તમને કહું કે હા, બોલો આગળ. એની એક લીટી છોડીને બી પછી છે કે અંદરના છૂટ્યા અંકોડા તેથી સ્વ પરને જોઈ જાણે. તો અંકોડા શેના માટે લખ્યું છે? આ અંકોડા જે છે ને એટલે પકડ બધી એક જાત. ખ્યાલ આવ્યો? અંદરના અંકોડા એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, આડઈ બધું અંદર હોય ને, એ બધા છૂટી ગયા એટલે બધું ચોખ્ખું થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? એટલે આ મન વચન કાયા પોટલા જેવું થઈ ગયું. શું થઈ ગયું? મન વચન કાયા પોટલા. અને સ્વ પરને જોઈ જાણે એટલે કે મન વચન કાયાને જુએ, પોતે પોતાને જુએ, એટલે પોતે શુદ્ધાત્મા તરીકે પોતાના સ્વભાવમાં રહે, અને સ્વ પર એટલે પર એટલે આ મન વચન કાયાને જુએ, અને પાછા એની જોડે જે ડીલિંગ કરનારા હોય એને જાણે, અને એની ભાઈ શુદ્ધાત્મા બધી બાજુથી એક જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદમાં હોય. શેમાં હોય? જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદમાં. એ કોઈ જગ્યા પર પ્રકૃતિના કોઈ પણ ભાગમાં અડેલા ના હોય. હા, તદ્દન છૂટા હોય. કેવા હોય? છૂટા હોય. તદ્દન છૂટું. જેમ સૂકું નારિયેળ ને પેલું આમ ખખડાઈએ ને, અને પેલું કેવું ખખડે ખોટો, એવું એવું છૂટું હોય. પેલું પાણી વાળું નારિયેળ હોય ને ચોટેલું હોય, કોપરું ચોટેલું ના હોય. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ક્યારે રહી શકે? તો કે આખું જે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, એ વ્યવસ્થિત કરતા છે, સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ, એ એમને બધું એમના જ્ઞાનમાં એક્ઝેક્ટ દેખાતું હોય. એમને સત્યનું અવલંબન ના હોય. શું ના હોય? અવલંબન ના હોય. એમને બધું આપણે તો રાખવું પડે કે વ્યવસ્થિત કરે છે, આ શુદ્ધાત્મા ફાઇલ છે, આપણે ગોઠવવું પડે, જ્યારે એમને ગોઠવવું ના પડે. કારણ કે આખું એમણે સમજેલા હોય ને જોયેલું હોય બધું. શું હોય? એટલે બધું વર્તતું હોય એમને. શું કરે? એમના વર્તનમાં આવી ગયું હોય. કારણ કે ક્ષણે ક્ષણ એ કામ, ક્ષણે ક્ષણ એ પોતે મન વચન કાયાના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હોય. આવા દાદા ભગવાન મળ્યા છે આપણને. હવે તમે મને કહો કે આવા દાદા ભગવાનની કૃપાથી આપણે બધા આગળ વધવાનું છે, તો હવે કેવી રીતે વધાય આપણાથી?
આપણે બી દાદાના ગુણ ગાઈએ ને. એટલે હા ગુણ ગાય. અને બીજું કે જે રસ્તે ચાલ્યા ને એમણે શું હા. કહ્યું કે અમારી આજ્ઞા પાળજે અને બીજું અમને પૂછીને બધું કરજે, તારી રીતે હા. કશું કરતો નહીં. શું કે છે? હા અમને હા. પૂછ્યા વગર શું પગલું ભરીશ નહીં, ને તો કોઈ બરાબર. બચાવે નહીં તમને. એટલે આપણે શું બરાબર. કરવું તો કે જ્ઞાન ઘૂંટવું, આજ્ઞા ઘૂંટવી, સમજવી. અને હા. આપણને હજી પણ તમને કહું ને કે એક્સેપ્ટ કરવું એટલે શું તો કે કોઈને પણ દુઃખ થાય છે ને તો ઘણીવાર આપણો અંદર ડિસ્ચાર્જ માલ એવો કચરો પડ્યો હોય ને તો હું હા. સાચું એવું જ પકડાવે છે હજુ. હા. એટલે સામે વાળાને સાંભળવાય ના એની દે, દલીલો એ ખબર પડે, અંદર દલીલ કરે ને બધા બધી. આર્ગ્યુમેન્ટ કરે. અને એટલે હા. ટૂંકમાં અંદરનો કચરો માલ જેમાં એનો દોષ નથી. કારણ કે હા. છેલ્લે આપણે મોક્ષે જવાનું, એટલે ક્યારે જવાય તો કે આપણે આપણો કચરો માલ જોવાનો, હા. કે જો આપણો કચરો માલ હજુ આપણી ભૂલ સ્વીકારવા દેતો નથી. નથી. હમ. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા. અને હંમેશા પોતાની ભૂલને સ્વીકારવી એટલે તો બહુ મોટી શક્તિ કહેવાય. આ શક્તિ તો ભગવાન બનાવી દે. શું થાય? એ તો ભૂલો ભગવાન. જતી હોય, હા. કોઈ ભૂલ બનતી હોય કોઈનાથી? પેલા ભૂલ દેખાતી જ નથી. પહેલામાં પહેલી હા. ભૂલ શું તો કે હું પ્રદીપ છું, હા. હું કરું છું, હું માનું છું, હું વિચારું છું, હું જોઉં છું, હું સાંભળું છું. આ બધી ભૂલો જતી થોડી રહી છે હજુ? મને કહો નથી તો જતી. ખરા. તે કે ના ના એ નથી જતી. જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી જેટલું થયું છે પરફેક્ટ થયેલું છે. આ એન માઇનું રિલેટિવ રિયલ નું ડિમાર્કેશન લાઈન છે, એની ના નથી કહેતો. પણ હા. અભ્યાસ હા. ક્યાં થયો છે હજુ? દાખલા તરીકે કોઈ કે આ પ્રદીપભાઈ નું ઠેકાણું નથી, તો પછી અંદર તે વખત પ્રદીપ થઈને વ્યવહાર કરે ને તો કે હું જુદો હા. રહીને વ્યવહાર કરું. જુદો રહીને વ્યવહાર કરે તો પરફેક્ટ કહેવાય. તો એ કેવળ બરાબર. જ્ઞાન ના અંશ ખુલે. આ તો હમ. માન આપે તો ગલગલિયા થાય છે, હમ. આ તો અપમાન કરે તો છાતીના પાટિયા બેહી જાય છે. હા. જાગૃતિ ગઈ ક્યાં? તમને સમજાય હું શું કહું છું? એટલે આપણે હા. પુરુષાર્થના માર્ગમાં છે. એટલે આ બધી ભૂલો ઓળખાવી જોઈશે. આ બધી ભૂલોને જાડી ભૂલ કહેવાય. પછી બધી સૂક્ષ્મમાં આવશે, પછી સૂક્ષ્મતર ને સૂક્ષ્મતમ ને સૂક્ષ્મતર છેલ્લે. એટલે સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતમ અને સૂક્ષ્મતર, આ બધી ભૂલો જેમ જેમ ઓળખાતી જાય, ચોખ્ખું થતું જાય, એમ બધા હા. કેવળ દર્શન, કેવળ જ્ઞાનના અંશો બધા ખુલ્લા થતા જાય. એટલે આખો પુરુષાર્થ ધર્મ મળ્યો છે આપણને. અને આપણે તો ડગલે ને પગલે એવું અંદર પોતાનામાં રહ્યા હોય ને તો આપણે ઘરમાં હોય કે રસ્તે જનારો હોય કે આપણી જોડે હોય, આપણી બે ભૂલ બતાવે તો ખુશ થઈ જવું. ખ્યાલ આવ્યો? હા. કારણ કે એક્ઝેક્ટ વ્યવસ્થિત છે. કેવું છે? એક્ઝેક્ટ વ્યવસ્થિત છે. હા, કોઈ ચોપડાઈ ને તો ખુશ જ થઈ જવાનું કે આજે તો લોટરી લાગી આપણને, પ્રદીપભાઈને. પણ એ શક્તિ જોઈએ ને, એ જાગૃતિ જોઈએ. એટલે દાદા ભગવાને જે આપણે જ્ઞાની પુરુષની વાત કેમ કરીએ છીએ તો કે જે આ રસ્તે ચાલ્યા છે, જે આ હા. રસ્તેથી પોતે પરમાત્મા પદને પામ્યા છે, અને હમ. એવી બધી સિદ્ધિઓ ખુલ્લી થઈ ગઈ હતી કે આખા જગતને વેચી મારે ને તો એમનું શક્તિઓ વધ્યા જ કરે. ખ્યાલ આવ્યો? બટ હા. નેચરલ શું કહેવાય? બટ નહીં. પાતાળ ફૂટ્યું આખું. એટલે આપણે દાદા ભગવાનની જેમ રોજ નક્કી કરવું, સવારમાં દાખલા તરીકે ગોઠવણી પૂર્વક જીવન હોવું જોઈએ. કેવું હોવું જોઈએ? ગોઠવણી પૂર્વક. હા, એ ગોઠવણી બતાવો ને, પૂર્વક હોય તો ગોઠવણી કચરો જાય. આ તો શું થાય? એનું એક્ઝામ્પલ આપીને બતાવો ને, ગોઠવણી પૂર્વક એટલે કેવી રીતે? ગોઠવણી પૂર્વક એટલે આપણું નક્કી હોય કે ભાઈ 5 આજ્ઞામાં રહેવું છે, તો પછીથી આપણે શું કરીએ કે 5 આજ્ઞામાંથી સવારથી બધું ધીરે 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 ગોઠવણી કરતા જઈએ અને જોતા જઈએ. રિલેટિવ રિયલ, ચા નાસ્તો આવ્યો તો વ્યવસ્થિત મોકલ્યો. પછી અંદર બેઠા બેઠા મઠ્ઠીઓ આપો ને, જરા મમરા લાવો ને એવું બોલે અંદરથી, તો આપણે કહેવાનું બેહવાનું, હમણાં હિસાબ તમારો હશે તો આવશે, હમણાં જે છે એને પતાવો ને પહેલા. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે આપણે ટેસ્ટેડ થવું છે ને, તો તપ થવું જોઈએ કે નહીં? તપ ક્યારે થાય?
જે માગે બધું આપી દો એટલે તપ થાય. આપે તો તપ ના થાય. હા હા, અને માગે એટલે એને સમજાય કરીએ આપણે. એટલે અમે છે ને, હું અનંત સુખ વાળો છું ને, મિલન ચાલે છું, તમારે હું મઠિયાની જરૂર છે. કાલે ખાઈશું આપણે, આજે રવા દો નહીં, કોઈને ઉપાધિ નથી નાખવા. જો તો ખરા કાલે આવે છે કે નહીં. પણ આપણે પોતાની જોડે વાત જ ના કરીએ તો છૂટા પડ્યાનો ફાયદો શું થયો? ના આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા, આ પડોશી હા. જુદો થઈ તો જુદા કોને કહેવાય? પણ આ બહાર વાળો ગોળું કાઢે ત્યારે સમજાઈએ ને આપણે. હા પણ એ ગાળું કાઢે છે ત્યારે આપણે એની પક્ષમાં રહ્યા તો આપણે છૂટા ક્યાં રહ્યા? એની વાતમાં આવી ગયા કહેવાય. હા ખ્યાલ હા ને? એટલે ગોઠવણી કહેવાય. પછી આખા હા. રસ્તે બધાના રિલેટિવ રિયલ જોવાનું, એ પુરુષાર્થ કહેવાય. પછી નાના મોટા સંજોગો બધા આપણે જે ભેગા થાય એ સંજોગોમાં જ્ઞાન ગોઠવવાનું, કાં વ્યવસ્થિત મોકલ્યું છે, સંભાવ નિકાલ કરો. ખ્યાલ આવે ને? મને ગમતું ના ગમતું અંદર મન બૂમો પાડે તેને આપણે જોઈએ. બુદ્ધિ કઈ ઓડિટ કાઢે તેને આપણે જોઈએ. અહંકારને જોઈએ. અહંકાર કેવો હોય? મને પૂછ્યું નહીં એવું બોલે કે ના બોલે? હા કારણ કે હું છું એ અહંકાર છે. શું છે? હું હવે છું બુદ્ધિ એ એને ચગવે બરાબર, ત્યારે આપણે કહેવાનું ને, એટલે તમે છો કોણ તે તમને પૂછવાનું છે. હારું આ જગતમાં કોઈ ના પૂછે તો તમારે પૂછાઈને કરવું છે શું? એ પાછી લમણા લેવાના, એના કરતા દાદા દાદા કરો ને છોના મોના. આ ગોઠવણી કહેવાય. શું કહેવાય? ગોઠવણી. હા આ જગત એક એક વ્યક્તિ આપણને મુક્ત કરતું હોય તો આપણે ચોંટવા જવાની કાં જરૂર રહી? આપણે વરગાડવાની જરૂર ખરી? લફરો ના આજે સમજો કે તમે મને પ્રશ્ન ના પૂછો ને તમે આવી રીતે બેહી રહો તો મને શું વાંધો આવવાનો છે? મારે કઈ લખ્યાલું છે કે બોલ બોલ જ કરું? સમજ્યા ને તમે? સમજી ગયા ને? રીતે ઘરમાં આપણે બેઠા હોય અને આપણે કોઈ ના પૂછે તો આપણે ફાઈ ગયા કે નહીં? આપણે એના શુદ્ધાત્મા નમસ્કાર કરીએ ને તો આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું અને જ્ઞાન વાળો છું, દાદા નિધિ ધ્યાસન કરીએ, અસીમ જય જયકાર બોલીએ. હા બોલો બોલો સાહેબ. પ્રદીપ આનંદજી, કમ્પ્યુટરની સામે જ્યાં બેસે ભૂત જેવા અને કશું એનો ઉપયોગ ના કરે તો કમ્પ્યુટરનો મતલબ શું? એ તો બરાબર જ છે ને ભાઈ. એટલે જે વાત છે, એટલે તમે કહો કે કોઈ પૂછે નહીં, પૂછવું જ જોઈએ. ના ના બરાબર છે, પણ પૂછવું જોઈએ. પણ આ તો મેં એમને દાખલો આપ્યો કે મારે થોડું કઈ બોલવું છે, આપ્યું છે. કેવીનબેન પૂછ્યું તો ખરું. ચાલો બરાબર કેવીનબેન. હા જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આખા દિવસના પુરુષાર્થમાં પ્રદીપાનંદજી હમણાં 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને એને સંલગ્ન કર્મફળ સ્વરૂપી ભોગવટા જે બધા આવે છે, એટલે હમણાં આપણે સ્પર્શેન્દ્રિયનું જોઈ લીધું 2 થી 3 અઠવાડિયા. હવે સ્વાદ ઇન્દ્રિયનું લીધું છે. તો કેવી રીતે એ સ્વાદ ઇન્દ્રિયનો ભોગવટા આવે છે? 6 સ્વાદોને ઓળખવા, પછી એમાં પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે, ટેસ્ટ પ્રમાણે નહીં આવે ત્યારે કે બહુ સારું છે, આજે ચા તો ફર્સ્ટ ક્લાસ બની છે, હવે તો કોઈ દિવસ મેં ચા પીધી જ નથી, એમ કે કેવું પડે એમ. પછી આ બરાબર નથી બનાવ્યું, બરાબર. તો એ આખા દિવસના 3 થી 4 વખત ખાતા હોઈએ છીએ આપણે. તો એ આ ખાવાના અને આહાર સંબંધી જે ભોગવટા છે કર્મફળ સ્વરૂપી, એને ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી ભોગવટો આવે છે અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી એ પોતે મુક્ત રહીને પરમાનંદમાં રહે છે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ એમને આ નામધારીનો વ્યવહાર ખબર પડે સ્વાદ ઇન્દ્રિયના સંબંધમાં, અને એમાં થતી પોતે ભૂલ ચોખ્ખી કર્યા કરે. તો એના સંબંધમાં તમારો પુરુષાર્થ જણાવો. સ્વાદ ઇન્દ્રિય
અને એમાં એક લુબ્ધતા, રસ લુબ્ધતાની પણ વાત થઈ છે કે રસ લુબ્ધતા છે ત્યાં સુધી આહારમાં એવો સંયમ આવવાની મુશ્કેલી પડે. હવે બોલો. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આહાર સંબંધમાં જાગૃતિ તો બહુ મોડી આવે એવી છે, પણ છતાંય આપણે પુરુષાર્થમાં એટલું જ છે કે ખાતી વખતે આપણે જો ગોઠવણી હોય તો આપણને કઈ વસ્તુ ગમે છે, કઈ વસ્તુ નથી ગમતી, એટલે કે ગમતી વસ્તુ વધારે ખાય ત્યાં બેભાનપણું થાય છે, અને ના ગમતી વસ્તુ હોય તો ત્યાં આગળ આપણને જરા મન ઊંચું નીચું રહે છે, ત્યાં આપણને ખબર પડે, અને ગમતી વસ્તુ વધારે ખવાઈ જાય. બીજી વસ્તુ કે ખાસ કરીને આ ગમતું ના ગમતું જે શુદ્ધાત્માનો ભાગ નથી, પણ એ આ બધો અંતસ્કરણના લેવલ ઉપર છે બધું. શું છે? એટલે આપણે જો જાગૃતિ રાખવી હોય તો આપણે કેવું કે ભાઈ જો આ તમને જે ભેગું થયું છે એ ફાઇલ છે. શું છે? તમે પોતે જ આ ઇન્વાઇટ કરેલું તે આ રોટલાને મગાયા છે, માટે તમે એનો સમભાવે નિકાલ કરો. શું છે? એટલે જે પછી હોય ત્યાં તો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો, એટલે પછી આપણે ધીમે રહીને એની જોડે બધી વાતચીત બી કરાય કે જો ભાઈ આપણે હવે આ મોક્ષે જવાનું, એટલે આમાં તમે આમાં સુખ ખોરશો નહીં, હું અનંત સુખ વાળું છું. શું છું? પછી એ ભાવતી ચીજ હોય કે ના ભાવતી ચીજ હોય, એનો નિકાલ કરવાની જાગૃતિ આપણને હોવી જોઈએ કે આ ફાઇલ આવી છે ને એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો. બીજું કે આ ફાઇલ નંબર 1 જોડે આપણે એ વાત કરવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે હવે ખાવા માટે નથી જીવવાનું, પણ જીવવા માટે ખાવાનું, એટલે કે આ ધ્યેય છે. તો આપણું શરીર કેવી રીતે આપણને જાગૃતિ રહે એ પ્રમાણે તમે એનો ઉપયોગ કરો. તમારામાં શરીરમાં રોગ વધે નહીં, તમને ડોઝિંગ થાય નહીં. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે અને કે બધી એની જોડે વાતચીત કરવી જોઈએ કે આટલા વર્ષ સુધી બધું ખા જ કર્યું છે ને, હજુ તમે ધરાયા નથી. એટલે આ બધું એને સમજાય અને એ વસ્તુથી કેવી રીતે આપણું મન બધું આમ આપણને વશ થતું જવું જોઈએ. નહીં તો આ બધી વસ્તુ કેવું છે, લુપ્ત આપણું એટલે ઠોકાઠોક બધું ચાલ્યા કરે. એકવાર ડોક્ટર કહે ને કે આ નથી ખાવાનું તોય પર ઠોકી જાય. સાદી જાગૃતિ છે. એટલે હંમેશા મોક્ષે જનારાને ના પોસાયા. ખ્યાલ આવ્યો ને? જેને મોક્ષે જવું હોય એને તો બધી વસ્તુમાં દરેક ખૂણે ખૂણે જાગૃતિ રાખવી જોઈએ. પછી એમાં એને બધું દેખાય બી ખરું કે ભાઈ આ મરચું, મીઠાનું, ગરપણનું, ઠંડાનું, ગરમનું, જાડાનું, પાતળાનું, કડકનું, પોચું બધું દેખાય. અને તે દરેક જગ્યાએ જેમ જેમ આ દાખલા તરીકે જો કોઈ વસ્તુ કડક આવે ને તો અંદર પરિણામ ઊભું થાય, વધારે તીખું આવે તો પરિણામ ઊભું થાય, મોરું આવે, ગળ્યું આવે, ખાટું આવે તો પરિણામ ઊભું થાય. એ પરિણામ છે, એ પરિણામને જાણનાર આપણે છે, અને ત્યાં એને આપણે સમાધાન આપવાનું કે ભાઈ આ સમભાવે નિકાલ કરો. આ તમારે આવ્યું એટલે દાદા કહેતા હતા ને કે અમે જમવા બેઠા હોય અને કઢીમાં જરા મીઠું વધારે પડી ગયું હોય તો એમણે કેવી કોમન સેન્સની વાત કરી હતી તો કે અમે ધીમે રહીને ઉપરથી પાણી નાખી દઈએ સહેજ, એટલે શું છે એનો ઉકેલ આવી ગયો. એટલે અમે કઈ નોટિસ બોર્ડ નથી કહીએ. શું કે છે? એટલે એવી રીતે ખાવા પીવાની બાબતમાં બધી જાગૃતિ રાખવી જોઈએ. અને ખાસ કરીને જે મહાત્માઓને મોક્ષે જવું છે અને જાગૃતિમાં આગળ વધવું છે એમણે ખોરાકની બાબતમાં ખાસ કરીને જેટલું બને એટલો શુદ્ધ આહાર મળે એ તરફ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે, જેથી કરીને પોતાનું શરીર એને સાથ આપે. પછી જો ગમે તે હોટલો બોટલો બધું ગમે તેમ ખાવા જઈએ તો પછી એ બધાની અસરો શરીર પર પડે, એની અસર મન ઉપર પણ પડે. એટલે હું તો એવું માનું છું કે મોક્ષે જનારાએ ખાસ કરીને ખોરાક તરફ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. પછી એવું નહીં કે આપણે પૂછા કાચા વગર જે આવ્યું ને ભાવતું આવે છે એટલે ખાવું, એવું ના હોય. આપણી તંદુરસ્તીને હિતકારી કયું છે, આપણી જાગૃતિને હિતકારી કયું છે, એમાં બધું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને બીજું કે થોડું પ્રેક્ટિકલ બી હોવું જોઈએ. બોલો સાહેબ. આ ખાતી વખતે ગોઠવણીની તમે વાત કરી તો શું કરવી જોઈએ ગોઠવણી? ગોઠવણી એટલે પેલું કે ભાઈ આ આપણે પેલું દાદાએ પેલું વાક્ય બતાવ્યા હતા કે
ખોરાકની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી ખોરાકની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી ખોરાકની અંદર રહેલા ગુણોને નમસ્કાર કરું છું. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી ખોરાકના રક્ષક દેવ દેવીઓને નમસ્કાર કરું છું. ખાનારાના શુદ્ધાત્માને નમસ્કાર કરું છું. આહારી આહાર કરે છે હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. પછી આપણો ઉપયોગ પોતાના એની ઉપર હોવો જોઈએ, ત્યારે એ બધું જડે. ઉપયોગની ગોઠવણી ના હોય તો કશું થાય નહીં. પછી એ ગમે એટલી માથાકૂટ કરે ને પછી એ પતી જાય ત્યારે જ ખબર પડે બધું. એટલે જાગૃતિ બધી ગોઠવણી બધી કરવી પડે. કારણ કે એ દાંત ચાવે એની પર પણ ઉપયોગ હોય, જીભ ફરે તેની પર પણ ઉપયોગ હોય, અને અંદર કેવી રીતે ધક્કા વાગે છે તે ઉપયોગ હોય, બધું જ દેખાય એવું છે. પણ એ ધીમે ધીમે આપણું નક્કી હોય કે આહાર કરે છે હું શુદ્ધાત્મા જ છું, એ જેમ જેમ નક્કી થતું હોય ને તો આ બધું દેખાય પછી અંદર. બરાબર, બહુ સરસ, બહુ સરસ. આપણો ટાઈમ થઈ Correct. ગયો છે તો બરાબર. હવે પછી વાંચે શ્રીમંત બોલાવો. કેરુબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સર્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સર્વ પાવનાસનો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ, અડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ આખા દિવસના પુરુષાર્થ સેમ. આપણે સ્વાદ ઇન્દ્રિયોના 5 ઇન્દ્રિયોમાંના સ્વાદ ઇન્દ્રિયોના 6 રસના આપણે કર્મ ફળ સ્વરૂપી ભોગવટાને સારું લાગે છે, ખરાબ લાગે છે, આહારીને જોઈશું એ ગોઠવણી કે મારે આહારીને જોવો છે. બીજું 6 રસને કડવું, તીખું, તુરું, ખાટું, ખારું, ગળ્યું, એ 6 રસને આપણે સારી રીતે ઓળખતા જઈશું. પછી એમાં જે ગમો અણગમો થાય છે એને જોઈશું, અને એની પાછળ આખો એની ઓળખાણ પડે છે કે કઈ રીતે એનાથી અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી હું જુદો રહી શકું છું ને આ બધી અસરોને હું જોઉં છું, ભોગવટાને જોઉં છું. બાકીનો ઝૂમ ઉપરનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ.